in mathematical induction. First is series 1 plus 2 plus 3 atara problem. ಎರಡನೇದು 1 square 2 square. Third category is 1 into 2, 2 into 3, 3 into 4. That series. Next is n factorial is greater than n square, or n square is greater than 2 power n, like that problem, right? Then we have discussed using that mathematical induction variety of problems we have done so far, right? Now today we'll discuss a new concept. Before going to the new concept, last class I have given one assignment. Try to do that assignment because it's a very important. 5 divides n to the power of 5 minus n. 5 divides n to the power of 5 minus n. ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು 3 divides n cube minus n ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದೇ ತರ 5 divides n to the power of 5 minus n. Similar to the last class problem. No change at all, right? Still most of them have not tried. Try it and send me. Today we'll go into the new concept. New concept is Fibonacci and Lucas numbers. So put a heading. It is a new concept in module number 3, which is somewhat related to mathematical induction, but it is not purely mathematical induction, right? Mathematical induction na ಕೆಲವು glimpse ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೆಲವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, but it is pure mathematical induction ಅಲ್ಲ, right? So the new concept, so take down Fibonacci numbers and Lucas numbers. Fibonacci numbers and Lucas numbers. Lucas. Fibonacci numbers and Lucas numbers. It is a new concept today. A new concept is Fibonacci numbers and Lucas numbers. Right? As I said, it is purely new concept, but some related, some glimpse of mathematical induction we are using here. Right? ಕೆಲವು mathematical induction steps ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, but ಇದು purely different concept. Fibonacci numbers and Lucas numbers. Fibonacci series ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, right? ಡಿಗ್ರಿ ಇಂದನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, right? Fibonacci series, write a C program, write a C++ program to write a Fibonacci series ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವಾ. ಅದೊಂಥರ ನಮಗೆ ನೆಂಟ್ರಿದ್ದಂಗೆ, right? ರಿಲೇಟಿವ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಜೇಬಲ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, Fibonacci numbers ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಬರಿತಾ ಇದ್ವಿ, right? ಏನೋ Fibonacci numbers ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂಥರ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ, right? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನದು Fibonacci numbers ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. Fibonacci numbers will be like this: 0, 1, 1. It is called as Fibonacci series, right? 1 plus 1, 2, 2 plus 1, it is 3, 3 plus 2, it is 5. This is called as a Fibonacci series, right? The initial number, 0, right? It is called as F0. F0 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. F0 ಅಂದ್ರೆ ಸೀಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ, ಮೊದಲನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ. ಮೊದಲನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ? 0 ಇದೆ. ಎರಡನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡೋಣ, 1, 1 nothing but F1. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. F0 ಅಂದ್ರೆ 0, F1 ಅಂದ್ರೆ 1, F2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is also 1. Clear? So this type of numbers are called as Fibonacci numbers, right? Now what do you mean by Fibonacci number? Nothing but 0 plus 1, it is 1, 1 plus 1, it is 2, 2 plus 1, it is 3, 3 plus 2 equals 5. This is called as a Fibonacci series, right? Now what is the recursive formula? For every series we have a formula. What is that formula? Fibonacci series recursive formula is, write down the formula of Fibonacci numbers, right? The formula is Fn equals Fn minus 1 plus Fn minus 2. It is a recursive formula for Fibonacci numbers. It is a general formula for recursive numbers. Usually in mathematics, we will write the formula. We will by heart the formula, but we don't know how we get that formula, right? Most of the time ನಾವು ಮಾಡೋದು ಹೀಗೇನೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವು by heart ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಗ್ ಬಂತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, right? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮಗೆ ಹೇಗ್ ಬಂತು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ, right? Now observe this. Call this as Fn.
ನಂಬರ್ 5 ನ ನೀವು ಎಫ್ ಎನ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಫ್ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದಲ್ವಾ, ರೈಟ್? ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಎಫ್ ಎನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಎಫ್ ಎನ್ ನನಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಇವೆರಡು ಆಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇವೆರಡು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಫ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಫ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 2. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ನನಗೆ ಎಫ್ ಎನ್ ಹೆಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಯಾವ ಎರಡು ನಂಬರ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಫ್ ಎನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಂಗೆ? ಎಫ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಫ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಎಫ್ ಎನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೋದಾ? ಎಫ್ ಎನ್ ನನಗೆ ಹೆಂಗ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ? ಎಫ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಫ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 2 ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ನಂಬರ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಮುಂದಿನ ನಂಬರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಫ್ ಎನ್. 2 ನ ಎಫ್ ಎನ್ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಫ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಫ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 2. So this is the way to remember the formula. Now what is the formula for Fibonacci number? Fn equals Fn minus 1 plus Fn minus 2. ಇದನ್ನ ಬರೆಯೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ. ರೈಟ್? ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Fn we are getting by adding Fn minus 1 plus Fn minus 2. Right? Take down this and formula. Now what is the initial value here? Initial value is f naught value is 0. ನೋಡಿ, ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ನನಗೆ ಬೇಕು. f0 ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? 0. ಎರಡನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? f1. f1 is 1. What is f2? f2 value is 1. Right? So this is also called as ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೆಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸಹ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ 3 ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು? f0 ಅಂದ್ರೆ 0 ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. f1 ಅಂದ್ರೆ 1. ರೈಟ್? ಮುಂದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. f2 ಅಂದ್ರೆ 1. ರೈಟ್? ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ವಾಟ್ ಇಸ್ f0? f0 nothing but 0. What is f1? 1. What is f2? f2 is also 1. What is f3? f3 is 3. 2. f3 is 2. What is f4? 3. What is f5? 5. But first 3 initial values na ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ಯಾವುದು? f0 ಅಂದ್ರೆ 0, f1 ಅಂದ್ರೆ 1, f2 ಅಂದ್ರೆ 1. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಾಯ್ತು, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಫಿಬೊನಾಸಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದಿದೆ? ಲೂಕಾಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೂಕಾಸ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ರೈಟ್? ಸೊ ನೌ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ Fibonacci numbers. Take down the example, take down the formula, take down the initial values. This is called initial values. So call this as Fn. How we are getting Fn? Fn minus 1 plus Fn minus 2. You will get Fn. Now the next one is Lucas numbers. Next concept, right? That is the Lucas numbers. Lucas number, it is similar like Fibonacci, but initial value has been changed. Initial value will get changed. Now let's see what is the formula for Lucas numbers. Formula: a Lucas number is a number which is discovered by the scientist called Lucas, right? So namige ಯಾವಾಗ ನಾವು ಹಿಸ್ಟ್ರಿನ ರಚಿಸಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೋ ಅವ್ರು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಹಿಂದಿನ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಅದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೂಕಾಸ್ ನಂಬರ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ ಯಾರು? ಲೂಕಾಸ್ ಅನ್ನೋ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಅವನ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಲೂಕಾಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡೋಣ.
Formula is Ln equals L nothing but Lucas. Nth number Ln equals Ln minus 1 plus Ln minus 2. N minus 1 L ಬರಿಬೇಕು, ಕೆಳಗೆ ಬರಿಬೇಕು suffix Ln minus 2. Same like Fibonacci, correct? Fn minus 1 plus Fn minus 2. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ Ln minus 1 plus 7. Same formula. But initial value change ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ initial value L naught. L naught value is 2. L1 value is 1. Remember this. Initial value change ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಫಿಬೊನಾಸಿ ನಂಬರ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಫಿಬೊನಾಸಿ ನಂಬರ್ ನ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? f0 ಅಲ್ವಾ? f0 ಮೊದಲನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 0 ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ 2 ಇದೆ. f1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ? 1 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲೂ 1 ಇದೆ, ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇದೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. L0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 2. ರೈಟ್? ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರೋ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳಿಗೂ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. So this is called initial value. Right? Now students, will you remember this formula? Right? It is similar like Fibonacci. What is L0? Remember, L0 is 2. What is F0? F0 value is 0. F1 is 1. Here also L1 is 1. n ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ 0 ಕೊಡಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2 ಆಗುತ್ತೆ. n ಗೆ 1 ಕೊಡಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 ಬರುತ್ತೆ. Now you take the one problem on Fibonacci numbers. So put a heading Fibonacci numbers. So first problem on Fibonacci number. First problem. The Fibonacci numbers. The Fibonacci numbers, first problem. The Fibonacci numbers are defined Fibonacci numbers are defined recursively. It is a recursion formula. Recursion andre gottide nimage. The function is calling itself is called as a Fibonacci, right? So what I am writing now is a Fibonacci formula. I mean recursive formula. The Fibonacci numbers are defined recursively by f0 equals to 0, f1 equals to 1, and fn equals fn minus 1 plus fn minus 2. For n is greater than or equal to 2, evaluate f2 to f10. Evaluate f2 to f10. Right? Students, question na correct agodi. The Fibonacci numbers are defined recursively. Right? Fibonacci numbers na ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? Recursive formula ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು recursive formula? fn equals fn minus 1 plus fn minus 2. And also initial values are given. Right? Initial values what? f0 is 0, f1 is 1. ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಏನು? Evaluate f2 to f10. f2 ಇಂದ f10 ತನಕ evaluate ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಸರ್ ಇದೇನು ಸರ್ n is greater than or equal to 2 ಕೊಟ್ಟಿದಾನಲ್ಲ, ಇದೇನಿದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು.
ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿದಾನಲ್ವಾ ನೋಡಿ, 0 ಮತ್ತೆ 1 ಅವನೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನೀವ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು? 2 ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ n ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಅಂದ್ರೆ 2 ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. F2 ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. F2, F3, F4, F5, F2, F10 ತನಕ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ರೈಟ್? ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕೆ ಅವನು ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಕೊಟ್ಟಿರೋದು? ಮೊದಲನೇ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅವನೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? 2 ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? F2 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ರೈಟ್? ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. F2 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು? F2 ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. F2 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ n ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 2 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, n ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಈಕ್ವಲ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? n ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. F2 minus 1 it is 1. F1 plus 2 minus 2 0. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು? ಇಲ್ಲಿ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ? 2 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? 2 ಹಾಕೋಣ n ಜಾಗದಲ್ಲಿ. 2 minus 1 1. 2 minus 2 correct. Now F2 equals F1 ಎಲ್ಲಿದೆ? ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ವಾ F1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡಿ, 1 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. 1 ಪ್ಲಸ್ F0 ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟಿದೆ F0? So F2 equals 0 plus 1 is F2 ಸಿಕ್ತಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? F3, F4 ಈ ತರ F10 ತನಕ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. F3 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. F2 ಸಿಕ್ತಲ್ವಾ? ಈಗ F3 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. F2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋತೀರಾ? F2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 1. ರೈಟ್? ನೌ F3 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. F3 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ n ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ? 3 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ 3 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ n ಗೆ. ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ? F of 3 minus 1 2 plus 3 minus 2 1 ಅಲ್ವಾ? F3 ಅಲ್ವಾ? n ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? 3 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? 3 minus 1 2. 3 minus 2. Now F3 equals F2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ನೋಡಿ. F2 is 1 ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಿಕರ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ is calling itself. So F2 value is plus F1 value ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ವಾ ನೋಡಿ, 1. So F3 equals F3 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಾಯ್ತಲ್ವಾ? F4 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. Now calculate F4. F4 equals n ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? 4 ಇದೆ ಅಲ್ಲ? F4 equals F4 minus 1 F3 plus F4 minus 2, it is 2. So F4 equals, what is F3 value? F3 value is 2 plus F2 value ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು? F2 value ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು ನಿಮಗೆ? F2 value ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ರೈಟ್? F2 value ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ F2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನನಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಎಷ್ಟು? 1 ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ಹಿಂದಿನ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಿರ ಅಲ್ವಾ? F2 ಅಂದ್ರೆ 1 ಅಂತ, ರೈಟ್? ಸೊ F4 equals 2 plus 1 it is 3. ಕರೆಕ್ಟಾ? F5 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. F5 now F5 equals n ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? 5 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 5 minus 1 4 plus
4 minus 2, it is 2. Correct? 5 minus 2, it is 3. Sorry. 5 minus 2, it is 3. Now, F5 equals, what is F4 value? F4 value is F4, 4. Okay. F4 value is 3. F4 value is 3. What is F3 value? F3 value calculate madidre alva? F3 is 2. ಹಿಂದಿನ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಅಷ್ಟೇ. ರೈಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಉಳಿದಿದ್ದು ನೀವೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ. F6 ಇಂದ F7 ಇಂದ F10 ವರೆಗೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು F6 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. F6 equals n ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 6 ಇದೆ ಅಲ್ಲ. 6 minus 1 5 plus 6 minus 2. So F6 equals, what is F5 value? 5. In this step nodi 5 plus what is F4 value? F4 value is 3. F4 value ಹಿಂದಿನ ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. F4 value ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು? 3. So 5 plus 3. This is the way we are calculating, right? So we have started from F2, F3, F4, F5, F6 ತನಕ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ಉಳಿದಿರೋ ಮೂರನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ್ಯಾವುದು? F7, F8, F9, F10. ಓಕೆ, ಉಳಿದಿರೋದು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ. ಇಷ್ಟನೇ ಇದು, ರೈಟ್? ಎನ್ನಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹಿಂದಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. So we have evaluated from F2 to F10. How to calculate F2? N ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಹಾಕಿ. F2 equals 2 minus 1 F1 plus 2 minus 2 F0. This is the way to calculate the evaluate the formula. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಉಳಿದಿದ್ದು ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ? F7, F8, F9, F10 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೀವು ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿ ನನಗೆ. Right, now take the next problem. Second problem. The second problem is somewhat unique. It is totally unique. Salpa kashta anta anisbodu, right? I will go a little bit slower. Wherever you have facing difficulty or feeling difficult, right? Salpa tricky ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಿಮ್ ಗಮನನ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಕಡೆ ತಗಲಿಸಬೇಡಿ, ಅರ್ಥನೇ ಆಗಲ್ಲ. ರೈಟ್, ಫಸ್ಟ್ 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, 3ನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಿಮಗೆ ತಲೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈಸಿ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ರೈಟ್, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ನೋಡ್ದಲೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನೋಟ್ಸ್ ನೋಡ್ದಲೇ ಬರೀಲೇಬೇಕು. ರೈಟ್, ಇಲ್ಲ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಮರ್ತೋಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ರೈಟ್, ಸೊ ಟೇಕ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆನ್ ಫಿಬಾನಸಿ ನಂಬರ್ಸ್. ಲೂಕಾಸಿಗೆ ನಾನು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಫಿಬಾನಸಿ ನಂಬರ್ಸ್ ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. If
if f naught, f1, f2 are Fibonacci numbers, prove that summation of everybody, summation ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಕೆಲವು ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಗಳಿದಾವೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ನಮಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಏನೋ ಒಂಥರ ಅದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನ್ಸೆ ಶುರುವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಸಮ್ಮೇಷನ್ ಒಂದು, ಆ ಇಂಟೆಗ್ರೇಷನ್ ಒಂದು, ಆ ಇಂಟೆಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಹಾವ್ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುತ್ತಾನೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನ್ಸಕ್ ಶುರುವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಗತಕಾಲದ ವೈಭವ ಒಂದ್ಸಲ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಟೆಗ್ರೇಷನ್, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್, ರೈಟ್? ತುಂಬಾ ಸೈಕಲ್ ತುಳಿದಿದ್ದೀವಿ, ಟ್ಯೂಷನ್ಗೂ ತುಳಿದಿದ್ದೀವಿ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ತುಳಿದಿದ್ದೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟನ ಅದು ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ಇದಿರ್ಬೇಕು, ಅದು ನಮಗೆ ಎಸ್ ನನಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಫೀಲ್ ಬರಬೇಕು, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಮಗೆ ಗಿಟ್ಟುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಸಮ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ I equals 0 to n, ಎಲ್ ಬರಿಬೇಕು ನೋಡಿ, ಸಫಿಕ್ಸ್ I equals 0 to n, f I ಸ್ಕ್ವಯರ್, ತಪ್ಪರ್ಕೋಬೇಡಿ, ಐ ಕೆಳಗಡೆ ಬರಿಬೇಕು, ಎಫ್ ಆಫ್ ಐ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸಫಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರಿಬೇಕು, ಎಫ್ ಐ ಸ್ಕ್ವಯರ್, ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಷ್ಟೇ ಮೇಲ್ ಬರಿಬೇಕು, ಐ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಲ್ಲ ಅದು, ಎಫ್ ಐ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ fn into fn plus. Put a star for this. This is the question asked in the year 2009 MCA paper, 2009 MCA, 2011 BE, June, July, right? 2016 new scheme MCA. So very important problem. Put a star for this, and it is a worked example in Grimaldi. ನಾನು ಅವತ್ತೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ವರ್ಕ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಕರೋನಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಭಾರಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ವರ್ಕ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ಬಿಡಬೇಡಿ, ಹುಡುಕಿ ವರ್ಕ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡಿ. ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳು ಕೊಡೋದು ಈ ಸಲಿ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ, ಹಂಗಂತ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಸಾರಾಸಗಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವರ್ಕ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೆ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಿ. ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ಮಾಡಿಸಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ್ದು ವರ್ಕ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಕ್ವಶನ್ ಏನ ಸರಿ ಓದೋಣ. ಏನಿದೆ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ಇಫ್ f0, f1, f2 these are the Fibonacci numbers, right? Prove that summation of I equals 0 to n fi square equals fn into fn plus 1. ದಯವಿಟ್ಟು n ನ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, n plus 1 ಕೆಳಗಡೆ, ರೈಟ್? ಇದನ್ನ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಫಿಬಾನಿಸಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ರೈಟ್? ಒಂದು ಹಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಫಿಬಾನಿಸಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನದ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್? ಬೇಸಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್, ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಈ 3 ಸ್ಟೆಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದೆ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನನಗೆ ಕೈ ಬಿಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ? ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ದ ಅಂದ್ರೆ, ಫಿಬಾನಿಸಿ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅವಾಗ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ರೈಟ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನೋಡೋಣ. ಯಾಕೆ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಮುಂಚೆನೆ ನಾನು ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೋಡೋಣ. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ f0 is equal to 0. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋತೀರಾ? f0 ಅಂದ್ರೆ 0, ಅವನ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. f0 ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0, ಎರಡನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ? ಇದು 1, ಮೂರನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? ಇದು 1. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋತೀರಾ ಇದನ್ನ?
ಮೂರನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? ಥರ್ಡ್ ಒನ್ F3. 1 plus 1, right? Will you remember first three? F0 is 0, F1 is 1, F2 is 1. Remember, ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು, ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. F0 ಅಂದ್ರೆ 0, F1 ಅಂದ್ರೆ 1. Next property, I will give you one example. Observe that example. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8. These are called as Fibonacci numbers, correct? Now, observe here. ಇದನ್ನ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇದನ್ನ ನಾನು FK ಅಂತ ಕರ್ಕೋತೀನಿ. ಯಾವ್ದನ್ನ? 1 ನ FK ಅಂತ ಕರ್ಕೋತೀನಿ. ಎರಡನೇದನ್ನ FK ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂತ ಕರ್ಕೋತೀನಿ. ಇದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಮೊದಲನೇ 1 ನ ನಾನು FK ಅಂತ ಕರ್ಕೋತೀನಿ. 2 ನ ನಾನು ಏನು ಕರ್ಕೋತೀನಿ? 1 ನ ಏನು ಕರ್ಕೋತೀನಿ? FK ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂತ. ಇದೇನಾಗತ್ತೆ ಅವಾಗ? FK ಪ್ಲಸ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ಇದೇನ್ ಸರ್ ಹೊಸ ಕತೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ, ಈಸಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. 1 ನ ನಾನು FK ಅಂತ ಕರ್ಕೋತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು 1 ನ FK ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂತ ಕರ್ಕೋತೀನಿ. ಇವೆರಡು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? FK ಪ್ಲಸ್ 2 ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ 2. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅದು? FK ಪ್ಲಸ್ 1, you will get what? FK plus 2. Right? ಇನ್ನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶುರು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಟ್ರೈಲರ್ ಅಲ್ಲ ಇದೀನಿ. ರೈಟ್? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಏನಿದೆ? FK ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ? 1. FK ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ? 1. ಇವೆರಡು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? 2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? FK ಪ್ಲಸ್. ನೆನಪಿಡ್ಕೋತೀರಾ ಫಾರ್ಮುಲಾನ? ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದು. FK plus 1, you will get FK plus 2. ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಕೊನೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ನೆನಪಿಟ್ಕೋತೀರಾ ಇದನ್ನ? FK plus 1, you will get FK plus 2. ರೈಟ್? ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋತೀರಾ ಇದನ್ನ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ, ಇದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದನ್ನ FK ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ FK plus 1 ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವೆರಡು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? FK plus 2 ಸಿಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನ FK ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ FK ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವೆರಡು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗತ್ತೆ? FK ಪ್ಲಸ್ 2 ಸಿಗತ್ತೆ. Right? Now, once again, I'm telling, will you remember? FK plus 1, you will get FK plus 2. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಬರೀಬಹುದು? ಇದನ್ನ ಬರೀಬಹುದು. ಇವೆರಡರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೀಬಹುದು? ಇದನ್ನ ಬರೀಬಹುದು. ಸಿಂಪಲ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈಸಿ. K plus 1, K plus 2. Now, what is the induction? Mathematical induction na ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಯಾವುದು? ಬೇಸಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದನ್ನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. I am running out of the time. I will send you the link. Once again, I am requesting you people, don't miss it. Please join again, because a very important one. After that, you won't understand. I will send you the link now. I will start the problem. So I am leaving now. Please join now again.